जुड़े। कोई सिख अपने हिरदे च नाम नूं टिका लै, कोई सिख जिहदा चित वाहिगुरू नाल जुड़ जाए, कोई सिख जिहड़ा गुरु के उपदेश नाल जुड़ जाए, कोई सिख जिहड़ा गुरु की बाणी नूं कमाउंदा है। महाराज कहंदे फिर मैं उतो बार बार कुर्बान बलिहार जाना। तो इसी तरह गुरु महाराज कहते मैं बलिहार जाना, पर किन्हां तो गुरचरणी चित लावणी। चित लग जाए गुरु के चरणों में, चित दा ही सारी खेड है। क्योंकि जिथे चित लग जाता है उत्थे ही कोई ना कोई रस प्रगट होता है। माफ़ी चाहांगा, जो चित नहीं लगता फिर आनंद नहीं प्रगट होता, रस भी नहीं मिलता है किसी भी चीज़ का है। दुनिया के किसी भी वर्तारे च जिस बंदे का जिथे चित लग्या है उन्होंने रस आ गया। इवन यह कह सकते हो जिथों रस आ रहा बंदे उत्थे चित होता है। चित जुड़ जाएगा जद चित, चाहे वो विकारां विच है, चाहे विचारां विच है, भावें बाणी विच है, जिथे चित है उत्थे उहदा रस है। जिथे रस मिलता है चित उत्थे ही आता है, इंज भी कह सकते हो। तो गुरु बाबा जी कहते मैं बलिहार जाना उन्हां तो जिन्हां ने गुरु की शरण विच, गुरु की चरणों दे विच, गुरु के शब्द विच अपना चित लाया। क्योंकि जिहड़ा गुरु के चरणों च चित जोड़ना है ये बहुत बड़ी कमाई की बरकत है। असीं कई बारी शायद एक दो दिन पहले भी जिक्र कर रहा सी, कोई सज्जण ये गल कह रहा सी भी अज मैनूं बड़ा आनंद है कीर्तन सुन के। असीं भी अक्सर इस तरह कहते हैं, अज मैं कथा सुन के बहुत आनंद आया, अज सुखमनी साहिब का पाठ सुनिया बहुत आनंद आया, अज मैं बाणी पढ़ी नितनेम किया सवेरे बहुत आनंद आया। अक्सर मैं यही कहना हुन्ना भलिया आनंद बाणी विच तां सी, आनंद कथा विच तां सी, आनंद कीर्तन तां रोजाना ही है। सच या अज तेरा चित जुड़ गया। जदों चित जुड़ता है रस ते आनंद प्रगट ही उदों होता है। चित नहीं लग्या माफ़ी चाहांगा फिर अवासियां आउंदियां ने। चित नहीं जड़िया फिर गुरु की शरण विच बैठिया भी मन काला पैंदा है, क्योंकि चित नहीं ना जुड़िया है। जद चित जुड़ जाता है माफ़ी मंगांगा फिर बंदा कई काम भी कहता चलो कोई ना अड़क के कर लांगे, अज मन नहीं करता पिया। ये चित की अवस्था है। हाँ चित गुरु महाराज कहते पर कोई गुरु के चरणों च जोड़े। चित तो किते भी लग्या है, चित विकारां च भी लग्या है हर जगह। हुण जिन्हां दा चित गुरु के चरणों में जुड़ गया, बाबा जी कहते मैं उन्हां तो बार बार बलिहारे जाता हाँ। अगले शब्द कहते सतगुर है अमृत सर साचा, मन नहावे मैल चुकावणिया। सतगुरु जिहड़ा मेरा है ना वो अमृत है। अमृत सर दो शब्द ने, अमृतसर इकट्ठा शब्द है, शहर का नाम है, पर अमृतसर इत्थे अलग अलग है। भी मेरा जिहड़ा सतगुरु है वो अमृत का सरोवर है। गुरु नूं सागर आख्या है, गुरु नूं सरोवर आख्या है, गुरु नूं नदी आख्या है, गुरु नूं कई रूप विच बाणी दे विच बयान किया है। प्रकाश रूप भी है, जोत रूप भी है। गुरु महाराज कहते जिस बंदे का सतगुरु दे नाल चित जुड़ गया ना तो होएगा कि फिर उन्हें अमृत मिलता है। अमृत अमृत सर गुरु तो है ही अमृत का सरोवर। सतगुर है अमृत सर साचा, उडोर साचा वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज कहते जिथे टिकया उस सतगुरु अमृत का सरोवर है। फिर जो इस सरोवर सतगुरु शब्द नाल ही चित जुड़ जाता ना तो फिर महाराज कहते मैल उतर जाती है तो ये चित फिर रस आनंद मानता है जो चित जुड़ता है। फिर है जो अमृत इस सतगुरु जो पढ़ते ना ये एक अवस्था का जिक्र है गुरु अमरदास पातशाह की बाणी का। किस अवस्था जाके लिखा भी आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया। सच ये गल है सतगुर की आमद सतगुर का मिलाप आनंद का। सतगुरु मिल गया है ना तो आनंद
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁੱਤੀ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿੱਠੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਗਾਏ। ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਾਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਣ ਦਾ ਤੀਰ ਨੂੰ ਬਾਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੱਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਣ ਦਾ ਉਹ ਬਾਣ ਬੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਅਨੰਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਮਿਠਾਸ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀਭ ਦੱਸਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਕੜੱਤਣ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਠੇ, ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਮਿਠਾਸ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਵੰਜਾਈ, ਛੋੜਿਆ ਹਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਹਬੇ ਸਾਖ ਕੂੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਖ ਅੱਜ ਕੌੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੌੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਨੇ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਜਾਣ ਲਏ, ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
फलाना सो बड़ा मिठा बोलता है, ये भी मिठा है। तो तुसी तो और भी कहने साडी भाषा उर्दू की भाषा बड़ी मिठी है, आम शब्द बोल। मिठी का मतलब की है, उत्थे चखना नहीं, उत्थे सुनन तो मिठास है, देखण दी भी मिठास है। देखते हैं मैं मिठास, बहुत कुछ मिठा है देखण दे विच, देख के कहने असीं। पर सह महाराज कहते सारे पदार्थ बड़े मिठे ने, माया भी मिठी है, सब मिठी माया। बाबा जी सब कुछ मिठा है, तुसीं देखदे हो। ਹੁਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮੱਖਿਓ ਮਾਂਜਾ ਦੁੱਧ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਮਿੱਠੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ, ਨਿਵਾਤ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿੱਠੀ, ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, शहद मिठा, माखियो सब कुछ मिठा। पर बाबा फरीद जी ने चख के देख ले, है मिठे ने सारे, पर इन्हों तो भी अगलेरा जड़ा कुछ मिठास को जोर है। शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब न पूजन। रब भी मिठा है, जो गुरु मिठा है, बाणी मिठी है, रब भी मिठा है। हाँ किसी नूं संसार मिठा लगता है, किसी नूं पुत्र धीआं मिठड़े लगते हैं, किसी नूं माया मिठी लगती है, किसी नूं संसार मिठा लगता है, किसी नूं निरंकार मिठा लगता है। मिठास है ना सारी चीज़ का। मैं पहले बेनती की है, मिठा रस है, किसी चीज़ का रस होना। रिश्ते मिठे ने, बड़े मिठे ने, सारे असीं दे दिया, क्या बात है रिश्तियां दी। पर गुरु अर्जन पातशाह जी ने किते रस विच कह दिता। महाराज कहते, गुसाई महंडा इठड़ा, अम अबे था वो मिठड़ा। आ बड़ा शब्द तुसी कई बार सुनते हो ना, जो बड़ा थोड़ा जिहा औखा जिहा लगदा, इठड़ा, मिठड़ा, साजनड़ा, ये शब्द तुसी कई बार सुनिया। पर तुसी ध्यान देना, जिवें एक शब्द पढ़दे हो, जो दिसै गुर सिखड़ा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਏੜਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਜਾਨੀੜਾ ਜਾਨੀੜਾ, ਰਾੜਾ ਲਾਇਆ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਘਿਰਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖੜਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ उस संदर्भ से जाके ये विचार की, फिर समझ पई वाह, एवं बाबा नहीं लिखता। गुसाई महिंडा, महिंडा ये लैंदी जी पंजाबी है, वह अपना एक रंगत है, पर इत्थे नाल कहंदे इठड़ा, यह जा कमाल। हुण राड़ा शब्द जो तुसीं वरतो हो, इन्हूं समझ लो, सपोज करो एक एग्जाम्पल है, कहंदे कोई बच्चे बाहर खेड रहे सी, तो बच्चे खेडते लिबड़े तिबड़े हो जाते हैं। एक माँ आई, उसने बच्चे की बाँह फड़ी, प्रनाउंसिएशन पर ध्यान देना। हुण वो जो बाँह फड़ी, बच्चे को कहते देख कि मैं बूथा लवेड़िया। आम शब्द करके जो बंदा बड़ा गुस्से च हुंदा ना, फिर मूँह नूं की कहंदा, बूथा ही कहंदा। इधर आ, हुण क्या तो तेरा कहंदे बूथा किवें लवेड़िया, इधर आ तेरा मूँह धो दिया। दूजा शब्द की हो गया? मूँह। पर पहला बूथा सी, बूथे उदों गुस्सा सी, क्रोध सी, थोड़ा जिहा घट गया, मूँह ते आ गया। जदों उस माँ ने बच्चे का मूँह धो दिता ना, तो कहन लगी देखिया हुण मेरे पुत का मुख कितना सोहना हो गया। ऐन कंगा कुंगा करके, केस बाह के ऐ तैयार करके बच्चे नूं, फिर माँ ने ना टिक्का भी लाता, किसी की नज़र ना ला दे। फिर कहती मेरे पुत का हुण मुखड़ा कितना सी। हुण मुख तो मुखड़ा शब्द है, मुखड़ा शब्द जिहड़ा है अखीर है, इस तो बाद कोई शब्द नहीं हुंदा। मान लो जिथे माँ का इन्ना प्यार उमड़ के बाहर आ गया, उस तो बाद कोई शब्द नहीं रह गया माँ कोले, उन्हें कह दिता चंद वर्गा मुखड़ा। हुण शब्द तो ही है ना, पर मूँह नूं जदों जिथे इंतहा हो जे, इंतहा उत्थे राड़ा लग जाता है। ये है साजन सारी ने, पर मेरे लिए तक की है साजनड़ा मेरा साजनड़ा। कोई खास है, अंदरों प्रेम च बोल रहे हैं।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇਠੜਾ ਅਮ ਅੱਬੇ ਥਾਵੋ ਮਿੱਠੜਾ। ਅਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਮਾ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ। ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੇ ਥਾਵੋ ਮਿੱਠੜਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿਠਾਸ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਠਾਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਲਾਬੱਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈ ਗਏ ਫਿੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖਾਂਦੇ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਈ ਖਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਸੀ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕੌੜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਕੀ ਵਿਧ, ਇਹ ਸਾਖਤ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਇਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਾਧਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਲਾਮੀ ਅਗਾਮੀ ਪੈਗਾਮ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਦੀ ਵਿਧ ਐਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੈਣੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿੱਠੀਏ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੌੜਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਆਤਮਾ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ त्याग री सखीए। सखीए कहा है आत्मा ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਖ, ਇਹ ਵਿਖ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ त्याग री सखीए, नाम महारस पीओ। ਇਹ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇਗਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਚਿੱਤ ਲਾਵਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਆਏਗੀ, ਚਿੱਤ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿੱਠੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਠੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਕਰੋ? ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਸਮਾਗੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿੱਠੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਆਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਜੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸੀਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਠਾਸ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਸ ਬਣਨਾ ਇਹ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਿੱਤ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਚਿੱਤ ਤਾਂ TV ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੇ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਛੇਤੀ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਚੱਖ ਡੀਠੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਨਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖ। ਚੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਚੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਸ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ का पयो, जिसका सबस आधार, जे को खावे। ये खाना है, चखना है। जवान ते जपजी साहब है, हिरदे विच नहीं है, चखिया नहीं है। जिमें इंज कह लो, मैं ये कहना ਹੁੰਦਾ, जिमें ना गुरु घर दे विच इत्थे ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਚੱਖਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਰੱਜੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼, ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ। ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦੇ 9 ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ 10ਵਾਂ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਨਾਮ ਦਾ। ਭਾਈ ਪੀਓ, ਇਹ ਵਿਖੇ ਬਨ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੇ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਨਹਾਵੇ, ਮਨ ਨਹਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ। ਤੀਰਥਨਾਮਾ ਔਰਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਨ ਮਾਂਜੇ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨਹਾਵੇ ਮੈਲ ਚੁਕਾ ਬਣਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਚੁੱਕ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੋ, ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਰਸ ਵੀ ਇਹ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਈ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਾਇਆ, ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਂ ਕਹੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਆਈਏ ਨਾ।
ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ 10 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਰਸ ਆਣਾ, ਸਰਵ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਸਰਵ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਸਲਾਹ ਨ ਰੱਜੂ ਕਬਹੂ, ਤੁਧ ਸਲਾਹੇ ਨਾ ਰੱਜਾ ਕਬਹੂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਗਏ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਾਵਣਿਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾਈ ਚਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਜਾਏ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀਆਂ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਵਰ ਬੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ, ਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੀਆ ਬੋਲਦੇ, ਬੀਆ ਦੂਸਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿੱਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸੂਖ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਿੱਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਗਈ, ਤਿੱਖਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਹਿਜੇ ਸੂਖ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਲਰ ਤਿਆਗੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਲਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ, ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਪ ਲੈ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨੇ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਲਰ ਤਿਆਗੇ, ਪਲਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਏ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਾਜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ